24 America This Week starts right now. 3 വർഷം പിന്നിടുന്ന യുക്രൈൻ യുദ്ധം, അകലുന്ന അമേരിക്ക, മാറുന്ന സമവാക്യങ്ങൾ. Modestly successful comedian he was really good at was playing Joe Biden like a fiddle. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast. ആർക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു USAID അനുവദിച്ച $21 മില്യൺ? ഇന്ത്യക്കോ ബംഗ്ലാദേശിനോ? And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? മസ്കിന്റെ ബിസിനസ് മോഹങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്കും. തുടക്കം ടെസ്ലയിലൂടെ. തലനാരിഴയ്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞുപോയ വിമാന ദുരന്തം, രക്ഷകന്റെ രൂപത്തിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്. കാൽപന്ത് കളിയിൽ കപ്പടിച്ച് ഫിലഡൽഫിയ ആഴ്സണൽ. Arsenal Philadelphia. 24 America This Week, here now. യുക്രൈൻ യുദ്ധം നീണ്ടുപോകുമ്പോൾ യുക്രൈനിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും ട്രംപ് ഭരണകൂടം അകലം പാലിക്കുമ്പോൾ നേട്ടം റഷ്യയ്ക്കോ? പരിശോധിക്കുകയാണ് ലിസ് പൗലോസ് ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. When Russian troops rolled into Ukraine 3 years ago, Putin dubbed it as a special military operation to safeguard Russia's security interests and protect Russian speakers in Ukraine. Now, as Russia and US are talking again and setting the stage for a Putin-Trump meeting, Putin appears closer than ever to cementing Moscow's gains of about a fifth of Ukraine's territory. Modestly successful comedian he was really good at was playing Joe Biden like a fiddle. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast. Trump's call with Putin at ensuing Russia-US talks in Saudi Arabia has shattered the Biden administrations. Nothing about Ukraine without Ukraine policy. President Trump is determined to move very quickly. We just had a head of state phone call, the first in years, less than a week later. At the highest level of the US and Russian government, and we expect to continue to drive that pace. Trump has called Zelensky a dictator without elections and blamed him for failing to make a deal with Moscow. Last 10 years that have really diminished our ability to operate in Moscow as an example, and they would argue their ability to operate in Washington. We're going to need to have vibrant diplomatic missions that are able to function normally. Trump's approach has stunned European allies, whose shock deepened when Vice President J.D. Vance sharply rebuked them at the Munich Security Conference over free speech and migration. This is Liz Paulo signing off from New York, 24 USA. എലോൺ മസ്ക് പറയുന്നു, ഇന്ത്യയിലെ വോട്ടർ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായി $21 മില്യൺ ബൈഡൻ ഭരണകാലത്ത് USAID വഴി അനുവദിച്ചത് ഒടുവിൽ റദ്ദ് ചെയ്യുകയാണെന്ന്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അത് ശരിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ശരിക്കും ഈ പണം അനുവദിച്ചത് ആർക്ക്? ഇന്ത്യക്കോ ബംഗ്ലാദേശിനോ? പരിശോധിക്കുന്നു എബി തരകൻ ഫ്രം സെൻട്രൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക്. President Trump this week attacked the previous Biden administration for providing $21 million through USAID to boost voter turnout in India, suggesting the funds were used to meddle in Indian elections. I guess they were trying to get somebody else elected, Trump said on Thursday. But it looks like the US president confused Dhaka with Delhi. An investigation by the Indian Express newspaper confirmed that the $21 million from USAID intended for voter turnout was allocated to Bangladesh and not India. And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? The investigation, quoting US federal spending data, said the only ongoing USAID grant matching the denomination of $21 million went for a Bangladesh election-related advocacy project
Amor vote Amor or my vote is mine. This is reality. It is very clear that USAID, which is a government of United States body, was actively funding organizations in India. This kind of money and large amounts of money being funneled to in the name of democracy. But India's ruling BJP, which has been after the Congress party, accusing them of taking USAID money, has questioned the report. BJP's Amit Malaviya said there is a 2012 MOU between the Election Commission of India and USAID-funded International Foundation for Electoral Systems. പ്ലെയിൻ ലാൻഡ് ചെയ്താലും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അഴിക്കുവാൻ തിരക്ക് കൂട്ടരുത്. ടൊറന്റോയിൽ മഞ്ഞ് പെയ്ത റൺവേയിൽ ഡെൽറ്റ ഫ്ലൈറ്റ് 4819 ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറക്കണ്ട രക്ഷകനായത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ അമ്മു ഫ്രം ന്യൂജേഴ്സി. Investigators are probing the causes of an unusual plane crash at Canada's largest airport on Monday when a regional jet flipped upside down upon landing during windy weather. How did everyone survive? All of the passengers were wearing their safety belts. This prevented more serious injuries from occurring. Airplane seats are designed to withstand the force of 16 times the normal pull of gravity. In an impact survivable crash, it's more important for the seats to hold up, giving passengers the best chance of survival, said Raj Ladani, a program manager for aerospace engineering. Finally, good evacuation is key to air accident survivability. As witnessed last year when all 379 people escaped a burning Japan Airlines plane after a runway collision. At Toronto's Pearson Airport, the crew did a remarkable job of evacuating all of their passengers expeditiously. The actual time, it was a very quick response from Toronto Pearson Fire Emergency Services. Upon arrival, the crew did witness spot fires. They were able to quickly knock down the spot fires using the aircraft rescue firefighting apparatus. Once the fires were knocked down, the crews did make entry and perform primary search and rescue. Has this happened before? Yes. In 2009, a FedEx freighter turned over on landing in windy conditions on the runway at Tokyo's Narita Airport, unfortunately killing both pilots. In 1999, a China Airlines flight inverted at Hong Kong while landing during a typhoon. The plane touched down hard, flipped over, and unfortunately caught on fire, killing 3 of the 315 occupants. In 1997, another FedEx freighter flipped over at Newark in the United States with no fatalities. This is Ammo signing off from New Jersey, 24 USA. ചൈനീസ് ഫാഷൻ കമ്പനി ഷിയേൻ പബ്ലിക് ആകുമ്പോൾ പട്ടേൽ പണം വാരിക്കൂട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതെ, ഫെഡറൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പുതിയ മേധാവി കാഷ് പട്ടേൽ തന്നെ. പ്രജിൻസി കണ്ണൻ ഫ്രം 24 സെൻട്രൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക്. When the China-founded fashion company Shein goes public as soon as this year, it will mint billionaires and millionaires out of those fortunate enough to get shares early in the trendy retailer. Among the winners will be Kash Patel, the confidant of President Trump picked to run the Federal Bureau of Investigation. Said Kash Patel approved, which is good. We're going to come after the people in the media who lied about American citizens, who helped Joe Biden rig presidential elections. We're going to come after you. The two-tier system of justice is the deep state's weapon of choice. Patel consulted for Shein's parent company Allied Depot for 9 months last year and was compensated with stock valued at between $1 million and $5 million, according to a financial disclosure report he filed this year. We. If you had nothing to do with it, Mr. Patel, why did you tell Steve Bannon and all his listeners that you did? That's why it says we, as you highlighted. Yeah, and you're part of the we, right? When you say we, that includes you, doesn't it, Mr. Patel? Not in every instance. Well, so when you said we, you didn't really mean you. Is that your testimony? Not unless you have a new definition for the word we. Patel has agreed to sell the shares he owns in public companies such as Meta Platforms and Apple
if the Senate confirmed him as the FBI director, which it did on last Thursday. But Patel plans to retain his shares in iDepot and the FBI allowed him to do so. Those shares will vest or become his to trade over the course of 2025, which effectively means he will have a continuing financial relationship with a foreign company. The arrangement highlights Patel's unconventional background to run the FBI. Trajan C. Kannan, Central News Desk 24, Kochi. മസ്കിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് മോദിയും ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ടെസ്ലയുടെ വീലുകളും ഉരുളും. റിപ്പോർട്ട് ബൈ കവിത ഫ്രം ലോസ് ആഞ്ചലസ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ശതകോടീശ്വരനായ ഇലോൺ മസ്ക്. ടെസ്ല വാഹനങ്ങളുടെ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചുള്ള കമ്പനിയുടെ നീക്കം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസിയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ടെസ്ല മേധാവി ഇലോൺ മസ്ക് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ടെസ്ലയുടെ ഇന്ത്യൻ താൽപര്യങ്ങൾ ഇലോൺ മസ്ക് പങ്കുവച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭ്യമായ വിവരമനുസരിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്ലാന്റിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തുവാനാണ് ടെസ്ല ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ് ടെസ്ല. വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അമേരിക്കൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ കടുത്ത നികുതി ചുമത്തുന്നുവെന്ന് US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പരസ്യമായി പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ടെസ്ലയുടെ ഈ നീക്കം. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ അമിത നികുതിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകണമെന്ന് മോഡിയോട് മസ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നിന്നും കവിതരാജ്, 24 USA. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ സ്വന്തമായി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തുടങ്ങിയതാണ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ. ഞെട്ടണ്ട, ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വീണ്ടും വലതുകാൽ വെച്ച് കയറുമ്പോൾ ഈ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവും കുത്തനെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ ഫ്രം 24 Central News Desk. Good evening. Donald Trump's media venture Truth Social announced it's merging with a publicly traded firm, potentially valuing the enterprise at a staggering $10 billion. And it's an astonishing windfall for Donald Trump. His fortune just skyrocketed as Truth Social stock takes off. Trump Media and Technology Group, which operates the conservative learning platform Truth Social, finalized its merger with Digital World Acquisition Corporation this week. Sources say Trump, the majority shareholder, could see his stake valued at over $4 billion depending on stock performance. I use it as a method of getting out my word. Zuckerberg told me at the White House, he said, congratulations, you're #1 on Facebook. This is a number of years ago. And then all of a sudden it went from being #1 to having no voice. Truth Social, launched in 2022 as an alternative to mainstream platforms like Twitter, has been a hub for Trump's unfiltered commentary since his return to the political spotlight. The company reported modest revenue, $4.1 million last year, but its valuation hinges on investor enthusiasm rather than traditional profits. Thank you. മലയാള മണ്ണിന്റെ മണമുള്ള മയാമിയിൽ കപ്പടിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് ഫിലഡൽഫിയയിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ. മാസ്ക് മയാമിയുടെ 6ാമത് ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിരീടം ചൂടി ആഴ്സണൽ ഫിലഡൽഫിയ. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ജോജോ കൊട്ടാരക്കര. മാസ് മയാമിയുടെ 6ാമത് ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ആഴ്സണൽ ഫിലഡൽഫിയ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ലഭിച്ചത് ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റ് ഡേറ്റൺ. അമേരിക്ക, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് 18 ടീമുകളിലായി 350ഓളം താരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ഈ ടൂർണമെന്റ് മികച്ച മത്സരങ്ങളുടെ വേദിയായി. യൂത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ ഫൈനലിൽ മാസ് മയാമി കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. ഫ്ലോറിഡയിലും സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയ കായിക പ്രേമികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൂപ്പർ സിറ്റി മേയർ ജെയിംസ് കൂറൻ ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സമാപന ചടങ്ങിൽ മേയർ ഏഞ്ചലോ കാസ്ലോ വിശിഷ്ട അതിഥിയായി. മാസ് മയാമി സംഘാടകരായ പ്രസിഡന്റ് വിപിൻ വിൻസൻ, ടൂർണമെന്റ് കോർഡിനേറ്റർ നോയൽ മാത്യു, ടൂർണമെന്റ് ഇൻചാർജ് ഷെൻസി മാണി,
സെക്രട്ടറി ജോഷി ജോൺ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ ടീമായിരുന്നു മത്സരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ജോജോ കൊട്ടാരക്കര, 24 USA. ഇനി ആലപ്പുഴക്കാരി കവിതയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക്. ബ്ലണ്ടർ തണ്ടർ വണ്ടർ വിത്ത് കവിത. അതെ, നമുക്കിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാമേ. ഷ്രിംപ് സ്കാമ്പി വിത്ത് പാസ്ത. ആദ്യം നമുക്ക് പാസ്ത വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിംഗ്വിനിയാണ്. സ്പെഗറ്റി വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഉപ്പിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഈ പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പാസ്ത ഞാൻ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റുവാണേ. അത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷ്രിംപ് സ്കാമ്പി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഷ്രിംപ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് പെപ്പറും സോൾട്ടും ചേർത്തൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാമേ. കുരുമുളകോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമേ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ക്യൂബ് ബട്ടർ ഇപ്പൊ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ചെമ്മീൻ ഇതിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചെമ്മീൻ ഒരുപാട് നേരം പാനിലിടരുത്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം. ചെമ്മീൻ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാമേ. ചെമ്മീൻ വറുത്ത അതേ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടറോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ചേറെ ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ. പാസ്ത വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ഊറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പാസ്ത വേവിച്ച വെള്ളം കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. ഗാർലിക് നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ലെമൺ സിസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് വൈറ്റ് വൈൻ ആണ്. ഒരു 1/4 കപ്പ് അളവിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷനിലാ കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 1/2 ലെമണിന്റെ ജ്യൂസാ ചേർക്കാൻ പോന്നെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച പാസ്ത വേവിച്ച വെള്ളമില്ലേ, അത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച കുറച്ച് പാഴ്സലി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഷ്രിംപ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പാസ്ത ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാസ്ത ഞാൻ നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. നമുക്കിനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പാർമസൻ ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ പാസ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആ കേട്ടോ ഇതിന്. ഇത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്തൊരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷ് അല്ലേ. എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നു. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരക്കര, 24. വൈജോപ്പം യുക്രൈൻ വഴി അമേരിക്കയിലെത്തി. അതെ, യുക്രൈൻ വഴിയല്ല, യുക്രൈനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇല്ലില്ല. അപ്പൊ ലിസേ, ഇത് ബൈജു കൊട്ടാരക്കര, ഇത് മധു കൊട്ടാരക്കര. പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കൊട്ടാരക്കര ആയിരിക്കും ഇല്ലേ? കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സിനിമയിൽ വന്ന കൊട്ടാരക്കര അല്ല, കൊട്ടാര ശ്രീധരൻ നായർ, KP കൊട്ടാരക്കര, ബോബി കൊട്ടാരക്കര. ഓ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. മച്ചിട്ടും പറഞ്ഞു യുക്രൈനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന. സോ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തുവായിരുന്നു? വെരി യു സ്കേർഡ്? പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പോയി റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ? പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എന്നെ അറിയാവുന്ന ആളുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു പോകണ്ട എന്നാ പറഞ്ഞത്. പോകണ്ട, പോകരുത്, പോയാൽ ആപത്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻസിന് വിസ കിട്ടില്ലായിരുന്നു. അവർക്ക് ഇന്ത്യൻസിനോട് എൻട്രി ഇല്ല. ഏതാണ്ടൊരു 6-7 മാസത്തോളം എടുത്താണ് ആ വിസ സംഘടിപ്പിച്ചത്. അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക്. അതിനകത്ത് വിസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ശരിക്കും ഹംഗറി ഇറങ്ങിയിട്ട്, ഹംഗറിയിൽ നിന്ന് 350 മൈലോളം ബൈ റോഡാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. ബൈ റോഡ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മുക്കാച്ചുവോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനെ കീവിൽ ചെന്നപ്പോൾ, കീവ് സിറ്റിയിൽ ഞാൻ ചെല്ലുന്ന അതേ ദിവസം ഒരു വിസയിൽ വീഴാം. കീവിൽ നിന്ന് ഞാൻ അന്ന് പോകുന്ന ബുച്ച ഇർപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ലോകം അറിയാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ബൈജുവിന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ളൊരു ഉൾഭയം 3 പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉൾഭയം മാത്രമല്ല, സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നടന്നു. ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു. ഈ സൗണ്ടും ഭയങ്കര വെളിച്ചം വെക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഫുൾ ഗ്ലാസ് ആണ്. ആ സൈഡിലെല്ലാം, ആ വിൻഡോയിലെല്ലാം ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പപ്പടം പൊടിയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞ് താഴെട്ട് വീഴുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ വെള്ളോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭയങ്കരമായ വെളിച്ചം മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തൊരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ, ഒരു 300 മീറ്റർ അപ്പുറത്തൊരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മിസൈൽ വന്ന് വീണ. അടുപ്പിച്ച് ആ ദിവസം തന്നെ രാത്രി ഒരു 3 മിസൈലോളം അവിടെ വീണു. 18ഓളം പേര് അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അത് ആ BBC പോലും ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്നാണ്. ഞാൻ തന്നെ വെളുപ്പിനെ ഞാൻ തന്നെയാണ് അവിടെ പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അത് മൊത്തം തകർന്നു പോയി. ആ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അടുത്തൊരു പള്ളി, അതെല്ലാം തകർന്നു പോയി. ഇത് മൊത്തം എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു? ഞാൻ 48 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. 48. ആഹാരം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ആഹാരം കിട്ടുക? പട്ടിണി പല ദിവസം കിടന്നുണ്ട്. ആണല്ലേ? പട്ടിണി കിടന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആഹാരം ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഹോട്ടലുകളിൽ ഉറക്കം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു? ഒരിക്കലും ഇല്ല.
ഇല്ല. ഇനി ഒരു ടോട്ടലി ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. കാര്യം ഇപ്പം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വന്നു, കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മാറുകയാണ്. യുക്രൈനിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക അകലുകയാണ്. സെലൻസ്കി ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർ എന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ. ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വാക്പോര് തന്നെ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റഷ്യ ആക്രമിച്ചതാണെന്ന് പ്രമേയത്തിൽ വന്നാൽ അമേരിക്ക പിന്തുണയ്ക്കത്തില്ലെന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സ്റ്റാൻഡ്. G7-ലും അതുപോലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലും. ഇപ്പം 3 വർഷം തികയാൻ പോവാ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും. അപ്പോൾ അമേരിക്ക പൂർണ്ണമായിട്ട് വിട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് കൊണ്ടുവരിക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം തന്നെ മറന്നേക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയായിരിക്കും. ബൈജുവിന്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇതെല്ലാം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് റഷ്യയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതാണോ? റഷ്യയെ പ്രകോപിച്ചതല്ല. റഷ്യയുടെ കൂടെയുള്ള അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ മരിയപോള്, പിന്നെ ക്രിമിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം റഷ്യയുടെ ബോർഡറോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഈ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇത് റഷ്യ കൈവശമാക്കിയത്. ഇത് റഷ്യ കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്തു. അതുമല്ല, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശം കണ്ടിട്ടില്ല, ഇത്രയും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഈ നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, വേൾഡിൽ ഏറ്റവും നല്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യം അതാണ്. അതുപോലെ മഷ്റൂം, തന്നെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ, പിന്നെ അവിടെ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളില്ല. ഇനി ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഫുഡ്. ഞാൻ അവിടെ ആപ്പിളും മുന്തിരി നിന്നാണ് പല ദിവസവും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു വീട്ടിലും ആളില്ല, ഒരു സ്ഥലത്തും ആളില്ല, വീടുകളൊക്കെ ബോംബിട്ട് തകർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ഏതാണ്ട് 4 കോടി ജനങ്ങളോളം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് 80-85 ലക്ഷം ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. ആരെങ്കിലുമായിട്ട് സൗഹൃദം ഉണ്ടായ ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ട്. വിട്ടുപിരിയാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു. വിട്ടുപിരിയാൻ പ്രയാസം. അവിടുത്തെ മിലിറ്ററിയുടെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയ ഓഫീസറായിട്ട് എനിക്ക് അവരോട് ഇപ്പം കോൺടാക്ട് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എനിക്കൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ പോകേണ്ടി വന്നാൽ പോകും. ഉറപ്പായിട്ടും പോകും. ഞാൻ പോകും. ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക പോകാനായിട്ട്. ഇല്ല, വരും. കാരണം നമ്മുടെ 24-ല് ഈ അവതാര പുലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം അത് കണ്ടു കാണുമായിരുന്നു. അന്ന് ആഷ്മി, നമ്മുടെ പ്രവിത ലക്ഷ്മി എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും അപ്പൊ ഞാനും ഉണ്ട്. ഞാൻ ഉക്രൈനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ശ്രീണനും ചേട്ടൻ ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ ബൈജു ഉക്രൈനിലുണ്ട്, ബൈജു ഒറ്റയ്ക്കാണ്, തണുപ്പാണ്, യുദ്ധമാണ്, ആർക്കെങ്കിലും പോകാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ആഷ്മി പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ആഷ്മി പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്ത് വരാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആരും പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവസാനം പ്രവിത ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു, സാറേ ഞാൻ പോകുന്നു. പ്രവിത ലക്ഷ്മി, സാറേ ഞാൻ വേണേ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം എല്ലാവരും ചിരിച്ചു. പ്രവിതലക്ഷ്മിയെ കളിയാക്കി വിട്ടു. അപ്പൊ ഞാനിതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ പ്രവിതലക്ഷ്മി ഒരു കേട്ടോ ചോദിച്ചു. പ്രവിതലക്ഷ്മി ഉക്രൈനിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് പോയാലോ? എന്റെ പൊന്നി ചേട്ടാ, ഞാൻ എന്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയാ ഞാൻ ഏറി വരുമെന്നായി. പ്രവിതയുടെ ആരാധികയെ അപ്പൊ ലിസിനെയും പ്രവിതയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയാല് അമേരിക്കയിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ. ഇതിലൊരു തീരുമാനമാക്കി. ലിസൊന്നും അവിടെ ഒരു ദിവസം പോലും നിൽക്കത്തില്ല.